مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر آپ آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، یہ جو دو شخصیات آ رہی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا امام علی مقام جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ویسے ہی میرے حضور اسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ علی، یہ ابو بکر اور عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تخبرہما، اے علی انہیں یہ بات نہ بتانا، اے علی انہیں یہ بات نہ بتانا۔ تو پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے بعد صحابہ اکرام کو یہ خبر دی، اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھا تو یہ دو ہستیاں آ رہی تھیں، تو حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ کسی بندے کو اعتراض ہو گیا اس بات پہ کہ جنت میں تو بزرگ ہوں گے ہی نہیں، تو یہ کیسے سردار ہیں؟ تو پچھلے سال کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ پھر یہ حضور سے پوچھو، کہ حضور نے فرمایا یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اگر حضور سے نہیں پوچھنا تو علی المرتضیٰ سے پوچھو، انہوں نے فرمایا ہے، تو ان سے پوچھو کہ یا علی آپ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھے تو جنت میں ہوں گے نہیں، تو آپ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے بزرگوں کے سردار ہیں، تو آپ بیان کریں نا۔ لیکن اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین کے علاوہ کوئی سردار نہیں ہوگا؟ یہ فرمایا حضور نے؟ تو ہرگز نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرما دے حضور تو پھر تو باقی سارے نبی اور میرے نبی علیہ السلام خود اور حسن اور حسین کے والد حضرت علی، تو ان کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ وہ جنت میں سردار نہیں ہوں گے؟ اگر حسنین کریمین جنت میں سردار ہیں تو حضرت علی نہیں ہوں گے کیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں حسنین کریمین کے علاوہ کوئی سردار نہیں ہوگا، یہ نہیں میرے نبی نے فرمایا۔ جب حسن اور حسین کی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بات ہوئی تو میرے حضور نے فرمایا یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ بھائی جنت میں ہوں گے سارے ہی جوان، لیکن مراتب کا فرق ہوگا۔ جنت میں باپ بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، جنت میں بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، اگرچہ جوان ہوں گے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باپ بیٹا ایک جیسے ہوں گے جنت میں، ٹھیک ہے جوان ہوں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت امام حسن اور حضرت علی برابر کے جوان ہوں گے جنت میں؟ بھئی باپ بیٹے بزرگ اور جوان جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے مراتب کا فرق ہوگا، ہوں گے جوان لیکن بزرگوں کے ساتھ کوئی بزرگوں کی علامت ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری حدیثوں میں بزرگوں کا ذکر ہے جنت میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ باپ پوچھے گا یا اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ وہ تیرے رتبے کو نہیں پہنچا۔ تو وہ باپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین تو میری دعا قبول فرما اور اسے میرے رتبے پہ پہنچا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور جنت میں باپ کی دعا کے ساتھ بیٹے کو اس رتبے تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو جنت میں باپ بیٹے بھی ہوں گے، استاد شاگرد کا بھی رتبہ ہوگا، مرشد اور مرید کا بھی رتبہ ہوگا، امتی اور نبی کا بھی رتبہ ہوگا۔
अगरचे सारे जवान होंगे, लेकिन रुतबों में फ़र्क जन्नत में भी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जन्नत में उम्मती और नबी भी बराबर हों, जी सारे जवान होते हैं, और उस्ताद और शागिर्द भी बराबर हों, शेख और मुस्तफ़ीद भी बराबर हों, तो नहीं। सहाबी और गैर सहाबी भी बराबर हों, ताबई और बाद वाले भी बराबर हों, नहीं, बल्कि जन्नत में भी मरातब होंगे। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन मरातब की तरफ इशारा करके फरमाया कि अबू बकर और उमर जन्नत के बुजुर्गों के सरदार होंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके ज़िक्र खैर हो रहा था, तो आप वो हस्ती हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि अभी मुझे वो दरवाज़ा दिखाया गया जिस दरवाज़े से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं आपके साथ होता और मैं भी वो दरवाज़ा देख सकता कि जिस दरवाजे से आपकी उम्मत दाखिल होगी जन्नत में। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, तू वो शख्स है जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा। ये उनकी अजमत और शान पर दलालत करती हैं अहादीस। अब एक तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हों जो वाज़े हों, और एक तरफ मंतकी बातें हों, इशारे किनाए हों, तो आप किस चीज़ को लेंगे? आज के दौर में लोगों को मिसगाइड किया जाता है, गलत बातें बताई जाती हैं। एक तरफ हदीस कुरान की आयत मौजूद होती है और दूसरी तरफ लोगों को अकली दलीलें दी जाती हैं। अब अक्ल इस्लाम से दूर नहीं है, ना इस्लाम अक्ल के बगैर मुकम्मल है, ना ही इस्लाम सिर्फ आशिकों का दीन है कि दीवानगी के सिवा कुछ ना हो, ना इस्लाम महज उस अक्ल का दीन है कि जो खुद से जो चाहे सोचता जाए, बल्कि इस्लाम अक्ल और मोहब्बत, अक्ल और इताअत के दरमियान का नाम है। इस्लाम अक्ल से दूर नहीं, अक्ल इस्लाम से दूर नहीं, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए वहां अक्ल का इस्तेमाल इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, कोई ऐसा मसला कि जो कुरान और हदीस से वाज़े ना मिल रहा हो, उसे तलाश करने के लिए कुरान और हदीस को सामने रख के गौर व फिक्र करना, ये तदब्बुर फिल कुरान और हदीस है, ये जायज़ है। जैसे आजकल हज़ारों ऐसे मसाइल हैं कि जो हम कुरान और हदीस पर गौर व फिक्र करके उन्हें अखज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी हुक्म के बारे में वाज़े कुरान में मौजूद हो या हदीस में मौजूद हो तो फिर हम अपने अक्ल को इस्तेमाल करें। उसकी अक्सर उलमा एक बड़ी आसान सी मिसाल पेश करते हैं कि एक बंदे के हवा खारिज होने से वुज़ू टूट गया। अब अक्ल का तकाजा तो ये है कि जहाँ से पलीदी खारिज हुई वहाँ धोया जाए, लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है कि चेहरा धो, चेहरे से तो कुछ भी नहीं निकला, हाथ धो, यहाँ से तो कुछ भी नहीं निकला, सर का मसा करो, यहाँ तो कुछ पलीदी नहीं लगी, पाँव धो, पाँव में तो कुछ भी नहीं लगा। तो हाँ, उस जगह पर अक्ल इस्तेमाल जायज़ है जहाँ इस्लाम में वाज़े हुक्म मौजूद ना हो, और जिस जगह पर इस्लाम का हुक्म वाज़े मौजूद हो वहाँ अक्ल इस्तेमाल करना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है, जिस तरह के शैतान ने इस्तेमाल की। हाँ, अगर उसके सामने ऑप्शन रखे जाते कि अल्लाह को भी सजदा कर सकते हो, आदम अलैहिस्सलाम को भी कर सकते हो, फिर उसके लिए अक्ल इस्तेमाल करनी जायज़ थी कि वो सोचता कि ये तो मखलूक हैं और अल्लाह खालिक है, तो फिर मैं खालिक को ही सजदा करूं। यहाँ अक्ल का इस्तेमाल जायज़ था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया उसजुदू लिआदम, आदम को सजदा करो, अब उसने अक्ल इस्तेमाल शुरू कर दी। कहने लगा कि ये तो मखलूक है और मखलूक को सजदा करना तो शिर्क हो जाएगा, तो मैं तो अल्लाह को ही करूँगा, इन्हें नहीं करूँगा। जब वाज़े हुक्म के मुकाबले में उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तो मरदूद है। यूं ही जब शान सिद्दीक़ व फारूक आज़म
कुरान और हदीस में वाज़ेह मौजूद है। तो यहाँ अगर कोई अपनी अकल से काम लेगा तो यही हुक्म उस पर लगेगा कि फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है, कि तूने अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अकल को इस्तेमाल किया। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि अगर ईमान चाहिए, अगर यकीन चाहिए, अगर ये चाहिए कि तुम्हारे अंदर नूरानियत और रूहानियत हो, तो फरमाते अकल कुर्बां कुन बबिश मुस्तफ़ा, फिर हुजूर इस्लाम की बात के सामने अपने अकल को कुर्बान कर दो। मेरे हुजूर जानते हैं ना कौन बेहतर है, रब्बुल जलाल जल्ला मजदुल करीम के महबूब जानते हैं ना कौन बेहतर है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, जिस दरवाजे को देखने की तू ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, तुझे मुबारक हो कि सबसे पहले तू ही उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। सबसे पहले तू ही उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। तो इस हदीस पाक की रोशनी में ये बात जाहिर होती है कि जैसे रब्बुल जलाल जल्ला मजदुल करीम ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से जाहिर करवाई कि जैसे दुनिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा हैं, वैसे ही माशर के रोज़ भी उम्मतें जब जन्नत में जाने लगेंगी तो सबसे पहले जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आप जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, वो सबसे ज़्यादा तकवा और परहेज़गारी वाले थे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल लैल में जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए जो खिदमत पेश की और हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद किया, तो उस पर अल्लाह पाक ने जो आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, जो सबसे बड़ा परहेज़गार है उसे जहन्नम से दूर रखा जाएगा। वो कौन है? अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, जिसने अपना माल खर्च किया ताकि वो सुथरा हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहते हैं वो। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत में थे। एक वक्त था कि आप मक्का के सरदारों में से एक बड़े सरदार थे, अल्लाह ने दौलत से नवाजा हुआ था, लेकिन एक वक्त था, रिवायात में आता है कि एक कंबल ओढ़ के दरख्तों के कांटे उसके अंदर लगा के हुजूर इस्लाम की बारगाह में ज़मीन पर बैठे थे, चटाई भी ना थी। तो मेरे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुझे मुबारक हो हुजूर। तो नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर ये जिब्रील आए हैं और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं। ए अबू बकर, अल्लाह तुझे सलाम कहता है। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तड़पने लगे, झूमने लगे कि किसी को किसी का सलाम और किसी को किसी का, उनके रुतबे और अजमत पे कुर्बान जाएं जिन्हें जिब्रील के हाथ अल्लाह का सलाम आ रहा है, अल्लाह का पैगाम आ रहा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुझे अल्लाह सलाम कहता है। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर झूमने लगे, अपने जो रुतबा है, अल्लाह की बारगाह में जो करम नवाजियाँ अल्लाह की है उन पर, उस पर वो आशश करने लगे। आगे वाला जुमला इससे भी बड़ा था। हुजूर फरमाते हैं कि अबू बकर, अल्लाह पूछता है कि एक तरफ तेरी सिरदारी थी मक्का में और एक तरफ तू यहाँ फर्शे ज़मीन पे बैठा है, लिबास भी नामुकम्मल है। अल्लाह फरमाता है क्या तू राज़ी है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेखुद हो गए, झूमने लगे, बेखुद हो गए। और रिवायत में मौजूद है, रावी कहता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ झूम रहे थे और कोई जुमला ज़ुबान से नहीं जारी हो रहा था, बस यही कहते जा रहे थे, आना रब्बी रादिन, आना रब्बी रादिन, आना रब्बी रादिन। मैं तो अपने रब से राज़ी हूँ, मैं तो अपने रब से राज़ी हूँ, मैं तो अपने रब से राज़ी हूँ। रब्बुल जलाल ने कुरान हकीम में फरमाया, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा,
کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے سب سے بلند و برتر رب کی رضا، ولسوف یرضی، ان قریب اسے راضی کیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہے، جو اللہ فرماتے ہیں ان قریب اسے راضی کیا جائے گا۔ اور قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر، بہت سارے مقامات پر جناب سیدنا صدیق اکبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ اب ایک طرف ہسٹری لے کر آ جائیں اور ایک طرف قرآن کی آیت موجود ہو، ایمان سے بتاؤ کہ اگر کوئی آیت کو چھوڑ کر ہسٹری کی طرف جائے گا تو وہ شیطان کی طرح نہیں ہو جائے گا کہ جس نے رب کا حکم چھوڑ کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے عقلی دلیل دینی شروع کر دی، اور جو ہسٹری کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کرے گا اور رب کے حکم کے سامنے اپنا ساتھ جھکائے گا، وہ ان پاکیزہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ آگے مٹی کا مجسمہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھا کہ حکم میرے رب کا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا خوف نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں آج بھی ویسے لفظ موجود ہیں، کل بھی تھے، قیامت تک رہیں گے۔ کیا الفاظ کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے ان اللہ معنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں، ان دو شخصیات کے بارے میں قرآن نے فرما دیا ان اللہ معنا۔ قرآن نے فرما دیا کہ نبی فرما رہے تھے ابو بکر کو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کا کوئی بندہ یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ تھا، ہے، ہمیشہ ہے، قیامت تک ہے۔ تو ابو بکر کے ساتھ اللہ ہوا، جو اس کا مخالف ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ آپ غور کریں